بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی باب 97۔ قریش کی بدعہدی۔ بنی بکر نے ساتھ میں قریش سے بھی مدد مانگ لی۔ قریشی سرداروں نے ان کی درخواست قبول کر لی، ان کی مدد کے لیے آدمی بھی دیے اور ہتھیار بھی۔ پھر یہ سب مل کر ایک رات اچانک بنی خزا پر ٹوٹ پڑے۔ وہ لوگ اس وقت بے خبری سے سوئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے بنی خزا کو بے دردی سے قتل کرنا شروع کیا۔ بنی خزا کے بعض افراد جانے بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے اور ایک مکان میں گھس گئے۔ قریش نے انہیں وہاں بھی جا گھیرا اور پھر ان مکان میں گھس کر انہیں قتل کیا۔ اس طرح قریش نے بنی بکر کی مدد کے سلسلے میں اس صلح نامے کی دھجیاں اڑا دیں۔ جب یہ سب کر بیٹھے تو احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ اب وہ جمع ہو کر اپنے سردار ابو سفیان کے پاس آئے۔ سارا واقعہ سن کر انہوں نے کہا، یہ ایسا واقعہ ہے کہ میں اگرچہ اس میں شریک نہیں ہوں لیکن بے تعلق بھی نہیں رہا اور یہ بہت برا ہوا۔ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم سے جنگ ضرور کریں گے۔ اور میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، میری بیوی ہندہ نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ حجون کی طرف سے خون کا ایک دریا بہتا ہوا آیا اور خندمہ تک پہنچ گیا۔ لوگ اس دریا کو دیکھ کر سخت پریشان اور بدحواس ہو رہے ہیں۔ اس پر قریش نے ان سے کہا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے نئے سرے سے معاہدہ کریں۔ آپ کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ اس پر ابو سفیان اپنے ایک غلام کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر ان سے پہلے بنی خزا کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور جو کچھ ہوا تھا تفصیل سے بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ بنی خزا کی درد بھری روداد سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا، اگر میں بنی خزا کی مدد انہی چیزوں سے نہ کروں جن سے میں اپنی مدد کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری مدد نہ فرمائے۔ اسی وقت آسمان پر ایک بدلی آ کر تیرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، یہ بدلی بنی خزا کی مدد کے لیے بلند ہوئی ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے۔ رات میں اٹھ کر انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا۔ ایسی حالت میں نے انہیں لبیک 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 فرماتے سنا، یعنی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا۔ اب وہاں کوئی اور تو تھا نہیں، چنانچہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو 3 بار لبیک اور مدد کروں گا فرماتے ہوئے سنا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی خزا کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا ہے۔ اس کے 3 دن بعد بنی خزا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی تھی، جبکہ ابو سفیان اس کوشش میں تھے کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملیں، یعنی ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے مسلمانوں کو اس واقعے کی خبر نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی پہلے ہی ان الفاظ میں خبر دے دی تھی، بس یوں سمجھو نئے سرے سے معاہدہ کرنے اور اس کی مدت بڑھانے کے لیے ابو سفیان آیا ہی چاہتا ہے۔ پھر ابو سفیان سے پہلے ہی بنی خزا کا وفد مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر واپس روانہ ہوئے تو راستے میں ابو سفیان سے ان کا سامنا ہوا۔ ابو سفیان نے ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ بتائے بغیر آگے بڑھ گئے۔ تاہم ابو سفیان نے بھانپ لیا کہ یہ لوگ اسی سلسلے میں مدینہ منورہ گئے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہی ابو سفیان سیدھے اپنی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد جب ابو سفیان نے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام المومنین ام حبیبہ
रज़ी अल्लाह अन्हा ने बिस्तर लपेट दिया। ये देखकर अबू सुफियान हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने कहा, बेटी ये क्या मेहमान के आने पर बिस्तर बिछाते हैं कि उठाते हैं? हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है और आप अभी मुशरिक हैं। ये सुनकर अबू सुफियान बोले, अल्लाह की कसम, मेरे पास से आने के बाद तुझ में खराबियाँ पैदा हो गई हैं। उस पर हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ये बात नहीं, बल्कि बात यह है कि मुझे इस्लाम की हिदायत अता हो गई है। जबकि आप पत्थरों को पूजते हैं, उन बुतों को जो ना सुन सकते हैं और ना देख सकते हैं। आप पर ताज्जुब है, आप कबीला कुरैश के सरदार और बुज़ुर्ग हैं, समझदार आदमी हैं और अब तक शिर्क में डूबे हुए हैं। उनके जवाब में अबू सुफियान बोले, तो क्या मैं अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को इख्तियार कर लूँ? फिर अबू सुफियान वहाँ से निकलकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए सिरे से मुआहदा करने से इनकार फरमा दिया। अब वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए। उन्होंने भी कोई बात न सुनी। वो बार बार सभी बड़े लोगों के पास गए, लेकिन किसी ने उनसे बात न की। आखिर अबू सुफियान मायूस हो गए और वापस मक्का लौट आए। उन्होंने कुरैश पर वाज़िया कर दिया कि वो बिल्कुल नाकाम लौटे हैं। उधर अबू सुफियान के रवाना होने के बाद ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कूच का हुक्म फरमाया। मुसलमानों के साथ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों को भी तैयारी का हुक्म फरमाया, लेकिन ये वजाहत नहीं फरमाई थी कि जाना कहाँ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसपास के देहातों में ये पैगाम भेज दिया। उन लोगों को हुक्म हुआ कि रमज़ान का महीना मदीना मुनव्वरा में गुजारें। उस ऐलान के फ़ौरन बाद चारों तरफ से लोगों की आमद शुरू हो गई। उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, कुरैश के जासूसों और सुनगुन लेने वालों को रोक दे ताकि हम उनके इलाकों में अचानक जा पड़ें। उधर तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एहतियात फरमा रहे थे कि किसी तरह कुरैश को इनकी तैयारियों का इल्म न हो। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत हातिब बिन अबी बल्ताह रज़ी अल्लाह अन्हो ने कुरैश के 3 बड़े सरदारों के नाम ख़त लिखा। उस ख़त में उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारों की इत्तला दे दी थी। ये ख़त उन्होंने एक औरत को दिया और उससे कहा, अगर तुम ये ख़त कुरैश तक पहुंचा दो तो तुम्हें ज़बरदस्त इनाम दिया जाएगा। उसने ख़त पहुंचाना मंजूर कर लिया। उस पर हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे 10 दीनार और एक कीमती चादर दी और उससे कहा, जहाँ तक मुमकिन हो इस ख़त को पोशीदा रखना, क्योंकि जगह जगह निगरानी करने वाले बैठे हैं। वो औरत आम रास्ता छोड़कर एक और रास्ते से मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हुई। उसका नाम सारा था। वो मक्का की एक गुलकारा थी। मदीना मुनव्वरा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मुसलमान हुई थी। उसने अपने खस्ता हाली की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मदद भी की थी। फिर ये मक्का चली गई, लेकिन वहाँ जाकर इस्लाम से फिर गई। फिर ये वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन आमेज़ अशार पढ़ने लगी। इन दिनों सारा दोबारा मदीना आई हुई थी। हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे ये ख़त दिया तो वो ये काम करने पर रज़ामंद हो गई। उसने वो ख़त अपने सर के बालों में छुपा लिया और मदीना मुनव्वरा से रवाना हुई। उधर ये रवाना हुई, उधर अल्लाह ताला ने अपने रसूल को इस बारे में ख़बर भेज दी। आसमान से इत्तला मिलते ही आपने अपने चंद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु को इसके ताक़ुब में रवाना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, वह औरत तुम्हें फ़लाँ मकाम पर मिलेगी। उसके पास एक ख़त है। ख़त में कुरैश के ख़िलाफ़ हमारी तैयारों की इत्तला है। तुम लोग इस औरत से वो ख़त छीन लो। अगर वो ख़त देने से इनकार करे तो उसे कत्ल कर देना। ये सहाबा हज़रत अली, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा और हज़रत मुक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु थे। हुक्म मिलते ही ये उस मकाम की तरफ रवाना हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऐन मुताबिक वो औरत ठीक उसी मकाम पर जाते हुए मिली।
انہوں نے اسے گھیر لیا